Hi students, this is Chandrakant Sadashivarkeri, Assistant Professor of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailhangal. My dear students, already we have seen 4 sessions of Financial Accounting 1 for BCom first semester. Today we are going to discuss the 5th session of this same chapter, that is Introduction of Financial Accounting. So, in my earlier 4 sessions, we have already discussed the meaning and definition of accounting, importance of accounting, double entry system, meaning, merits and demerits, classification of accounts, rules for debit and credit under English and American system. So, in next session, we are going to discuss the accounting principles, accounting concepts and accounting conventions, and in next sessions we are going to discuss the accounting standards also, then journal, ledger, then how to prepare the trial balance and all. So in this session we are going to learn the basic concept and convention of accounting. Then what are the outcomes of this session is generally accepted accounting principle we will learn, then accounting concepts and conventions we will learn. So first we are going to discuss the generally accepted accounting principle, GAAP. In short you can say as a GAAP, generally accepted accounting principles. Yenappa hingantandre a widely accepted set of rules, conventions, standards and procedures for reporting financial information as established by the Financial Accounting Standard Board are called generally accepted accounting principles. Yenappa idu generally accepted accounting principles antandre, so there will be a set of rules, there will be a conventions, there is a standards, so everybody should follow that. ಯಾರು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರದು ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಸೇಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, FASB ಅಂತ ಇದೆ ಬೋರ್ಡು. ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, GAAP, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are the common set of accounting principles, standards and procedures that companies use to compile their financial statements. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ they have to prepare the financial statements. GAAP are a combination of standards set by policy boards and simply the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information. So it's a common way, commonly ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ನಾವೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರವಾನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರವಾ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. As seen earlier, the accounting information is published in the form of financial statement. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ನೆಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ 3 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್.
that exhibits the financial strength of the business as on a particular dates. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವ. ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡೇ ಟು ದಿ ಅದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನೇನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ that provide standards for scientific accounting practice and procedures. So it's a guidelines, principles, ತತ್ವಗಳು. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಗೈಡ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ದೇ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಲೇ ಡೌನ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ತತ್ವಗಳು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವಿಡೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಜಿಕಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ವೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟೆಡ್, ದೇ ಫಾಲೋ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. Many times, however, the term principle, concept and convention are used interchangeably. So, these are the principles, concepts and conventions. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು 1 by 1 ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು 1 by 1 ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Business entity concept. This maybe you are already learned in the PUC second year, but even though you are discussing over here also. As per this concept, the business treated as a distinct and separate from the individual who own or manage it. Business under business. For example, Ashwini has started a business. The business name is XYZ Limited. Ashwini is different, XYZ Limited is different. You should treat this as a business. Okay? Owner, individual who owns and manages it, distinct. That is a separate entity only. Business entity is a separate. ಅದು ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ. How they affect the persons who own it or run it or otherwise associated with it is relevant. So, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಿ ಸಲುವಾಗಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಏನು? ಓನರ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್,
the business is separate. You have preparing the financial statements for the business, not for the individual person, for the owner. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ XYZ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The basic principle of this concept is that business is assumed to exist for an indefinite period and is not established with the objective of closing it down. So unless there is good evidence to the contrary, accountant assumes that a business entity is going concern, that it will continue to operate as usual for longer period of time. ನೋಡಿರಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೀಕ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಏನು ರೀ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಭಾಳ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Next, money measurement concept. A business transaction will always be recorded if it can be expressed in terms of money. The advantage of this concept is that different types of transactions could be recorded as homogeneous entries with money as common denominator. So ನಾವು 10 ಬಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ಬಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 10 ಬಸ್ಸಿನದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮನಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. 4 ಚೇರು, 4 ಫರ್ನಿಚರ್ಸು, 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಡಾಲರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. We have seen that as per the going concern concept, the business entity is assumed to have an indefinite life. ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ವೆದರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾಳ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟು ಸರ್ಕಮ್ವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ is supposed to be paused after a certain time interval. This time interval is called accounting period. This period is usually 1 year. That is 1st January to 31st December, or it could be fiscal year in India as 1st April to 31st March ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31st ವರೆಗೆ 12 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ 1 year ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Next, the accrual concept. Accrual concept. The accrual concept is based on recognition of both cash and credit transactions. In case of a cash transactions, owner's equity is instantly affected as cash either as received or paid. In a credit transaction, however, a mere obligation towards or by the business is created. When credit transaction exists, which is generally the case, revenues are not the same as cash receipts and expenses are not same as cash paid during the period. So ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಮೇತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇವು ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆದವು. ಇನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ, ತತ್ವಗಳು. ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. While the conversation concept states whether or not revenue should be recognized, the concept of realization talks about what revenue should be recognized. It says should be recognized only to the tune of which it is certainly realizable. ಸೊ ಏನೇನು ರೆವೆನ್ಯೂ ನಾವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಮೇಡ್. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ರೇಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ 12 months ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. As we've seen, the sale of goods has two effects: a revenue effect, which results in increase in owner's equity by the sales value of the transaction, and an expense effect, which reduces owner's equity by the cost of goods sold. As the goods go out of the business, the net effect will be reflect either profit and loss. The matching concept. For example, 100 rupees ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 80 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ revenue and expenses both were matching. Then after matching revenue and expenses, whichever remains, that is the profit or loss that you are showing in the accounts. Now profit and loss account na ee matching concept nalli ನೋಡ್ತೀವಿ. Then full disclosure concept. As per this concept, all significant information must be disclosed. Accounting data should be properly be clarified, summarized, aggregated and explained for the purpose of presenting the financial statements which are useful for the users of accounting information. So full disclosure concept ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಹೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅರೈವ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ P&L account, how much profit you have earned, that will not be known if you hiding any transactions. That's why in full disclosure concept nalli ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, everything you have to disclose to prepare the financial statements. Then verifiable objective evidence concept. Under this principle, accounting data must be verified. In other words, documentary evidence of transaction must be made which are capable of verification by an independent respect. So ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ₹1 lakh. ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್?
ಈಗ ನಾವು ಮನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತಾರ ಇರ್ತೈತಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್, there will be a uttara. Same thing, if any transaction happens in the company, you should have a evidence for that transactions, then only the transaction will be valued. Otherwise that transaction will be a created transaction, that is a malpractice transaction, you can treat that. So that's why every transaction should have an evidence. So that is say verifiable objective evidence concept. So every transaction should have a evidence. That means sales invoice should be there, purchase invoice should be there. So if you pay salary slip should be there. So like that the evidence should be there. Then dual aspect concept. The assets represents economic resources of the business, whereas the claims of various parties on business are called obligations. The obligations could be towards owners, called as owner's equity, and towards parties other than the owners, called as a liability. So this is a fundamental accounting equation shown as formal expression of dual aspect concept. Nodri, assets anna ನಾವು liabilities plus capital ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. So there will be a dual concept. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಓನರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ 1 lakh rupees, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೌ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 1 lakh rupees ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವರ್ತ್ rupees 50,000. ಉಳಿತೆಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಶು 50,000 ಉಳಿತು. ಸೊ assets has come into company. assets 50,000 plus capital 50,000 ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, there will be a dual aspect concept. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಶ್ 1,50,000 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ there will be a equation, that is assets equal to liabilities plus capital, owners equity. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ equation concept. Under this principle, all which has been issued by us must be equal to that has been given by us, and needless to say that receipts are clarified as debits and giving is clarified as credits. The basic equation appears as debit equal to credit. Naturally, every debit must have a corresponding credit and vice versa. So we can write the above in the following form: expenses plus losses plus assets equal to revenues plus gains plus liabilities. So assets equal to liabilities, or assets equal to equity plus sectional liabilities, that is accounting equation. So balance it ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಡಬಲ್ ಇಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಡೆಬಿಟ್ 1,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 1,000 ಓನ್ಲಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೀವು ಟ್ರೇಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ ಟ್ರೇಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ 1,000 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನು 1,000 ಆಗಬೇಕು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಟ್ಯಾಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in this session we have discussed the generally accepted accounting principles and accounting concepts and conventions. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ.